माने वाक्य सुनिबा पाई जिबा ओके गोटे पद पढ़िबा बाइबल रु माने गोटे पद पढ़िबा मो सहित आपण माने फिटेइबे पितर पुस्तक प्रथम पितर पुस्तक 5 अध्याय यार 6 पद पढ़िबा आमे प्रथम पितर 5 अध्याय 6 पद मु पढ़ुची आपण माने दया करी ध्यान दियंतु लेखा गला अतएव ईश्वरको अन्य मानकर म्यूट करंतु आउ केही माइक टा खोलिबे नै जने मु खोलुची सेति पय अन्य मानकर दया करी आपण माने म्यूट करंतु म्यूट ऑल करंतु मोर भी म्यूट हला ओके सुबुची प्रथम पितर यार 5 अध्याय 6 पद अतएव ईश्वरको बलवंत हस्त तले आपणा आपणा को नत कर जेपरि से तुम्भ मानकु यथा समय रे उन्नत करिवे प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरव पांतु एई स्थान रे पितर प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मुख्य शिष्य पितर से विश्वासी मानकु से कहउछंती जे ईश्वरंकर बलवंत हस्त तले आपणा आपणा को नत कर एई जो विश्वासी माने पितर काहा को लेखुचंती रोम रे थिबा क्रिश्चियन विश्वासी मानकु से लेखुचंती सेही समय रे रोम रो राजा बा सम्राट नीरो क्रिश्चियन मानकु बहुत परिमाण रे ताड़ना करुथिले आ लोक मानकर कथा थिला जे काइसरंको हस्तरु तुमको सेही नीरंको हस्तरु के उद्धार करि परिबो देखिदेबा युवक मान को कहउछंती हे युवक माने तुम्हे माने ईश्वरंको बलवंत हस्त तले अपना अपना को नत करो और प्रत्येक विश्वासी मान को कहउछंती अपना अपना को नत करो केउ माने ईश्वरंकर हस्त तले अपना अपना को नत करि परिबे जो माने जानिबे जे ईश्वरंकर हस्तर शक्ति को जानिबे बेले बेले हम जो फिल्म में हम देखुचु ना हीरो कहउथिबो ये 2.5 किलो का हाथ है बोलतो से तार डायरेक्ट थिबो हम तार हाथ 2.5 किलो का मात्र एठी कोन लेखा जाय ईश्वरंक हस्त केमती हस्त लेखा जाय छि के करिवे बलवंत हस्त बलवंत हस्त रे माने ईश्वरंकर हस्तर शक्ति को पितर जानी छंती आउ सेति पई से कहउचंती बाबू रे चिंता करबा दरकार नहीं एमती गोटे समय थिला जो समय रे कि हेरोद राजा मते हत्या करिबा पई से मते कारागार रे नै किना भर्ती करि के रखिथिला आउ जो सकाळे से मते हत्या करियो बिल को भाबुथिला सेही राति रे प्रभु मते हेरोदंकर कारागार मध्यरु मते उद्धार करि किना बाहर करिसंती हेरोद राजा एते शक्तिशाली हेले मध्य हेरोद राजांकर हस्त ठारू नीरंकर हस्त ठारू आमर परमेश्वरंक हस्त बलवान हस्त शक्तिशाली हस्त एइरा से कहउछंती प्रिय माने पितरंक पाखरे परमेश्वरंक हस्तर प्रकाशन थिला आजी लोक माने का हातरे अछंती का हस्तरे अछंती आज लोक माने मोबाइल हस्तरे अछंती मोबाइल से मान को चलाउछि मोबाइल टिके न देखले से मान रही पारु नाहंती मोबाइल को जदी गोटे अध घंटा गोटे जुबा की जुवती न छुईले मोबाइल भाबुथिबो मो साउकार बंचिछि ना मरि गला बोली से सेही प्रकार भाबरे परिस्थिति रहिछि आजिर हमर जुबा जुवती माने मोबाइल हाथ रे अछंती मोबाइल जेमिति कले से सेमिति मोबाइल रो हेयर स्टाइल पळायला टोपी कटिंग देखंतु हमर पिला मानकर कटिंग गुडी किंता होजी टोपी लगेला पर कटिंग गुडी आ टोपी दरकार नाही काई ना मोबाइल हाथ रे अछंती से माने मोबाइल जेमिति कले से माने सेमिति होउछंती मात्र आमे का हाथ रे अछु आमे का हाथ रे रहिबा कथा
ଯେତେ ସମୟ ଯାଏ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ପ୍ରକାଶନ ପାଇବ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦିନେ ବାପା ନିଜର ପୁଅକୁ କହିଲେ, ପୁଅ ମୁଁ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯିବା ସେ ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ସେଇ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ସେ ଅଙ୍କଲକୁ କହିଦେବି, ଆଉ ତତେ ଯାହା ଦରକାର ତୁ ଅଙ୍କଲକୁ ମାଗିବୁ, ଆଉ ସେ ଦୋକାନ ବାଲା ଅଙ୍କଲ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ। ବାପା ଗଲେ, ଆଉ ବାପା ଗଲା ପରେ ଦୋକାନ ବାଲାକୁ କହିଦେଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦେଇଦବ। ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପିଲା ଖେଳିଲା, ପଢାପଢି କଲା, ତାପରେ ସେ ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ଦୋକାନ ଗଲାକୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ କଣ ଦରକାର? ବାବା ତ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ଖାଇବୁ କହ? ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମତେ ଚକୋଲେଟ ଦରକାର ବୋଲି କହିଲେ ପିଲା। ପିଲା ତ ଚକୋଲେଟ, ଛୁଆ ଚକୋଲେଟ ଦରକାର କହିବାରୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦୋକାନ ବାଲା ଚକୋଲେଟ ଡବାର ସେ ଠିପିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ବାହାର କରି ସେ ପୁଅକୁ ନେଇକିନା ଦେଲା, କାଢ ବାପା ଏଠୁ ଚକୋଲେଟ କାଢେ, ଆଉ ଚକୋଲେଟ କାଢିକିନା ତୁ ନେଇଯା। ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଚକୋଲେଟ କାଢୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଥର କହିଲେ, ଦୁଇ ଥର କହିଲେ, ତିନି ଥର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚକୋଲେଟ କାଢୁନାହିଁ। ତା ପଛେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା, ତୁ ମୋର ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି। ସେ ଦୋକାନ ବାଲା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚକୋଲେଟ ଡବା ଭିତରେ ହାତ ପଶେଇ ଚକୋଲେଟ ବାହାର କରି ପୁଅକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ଦି ହାତରେ ଧରିକିନା ଖୁସି ଖୁସି ପଳେଇ ଆସୁଛି। କାହିଁକି? ପିଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା। କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା? ସେ ଦେଖିଲା ମୋର ହାତ ଛୋଟ ହାତ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଡବା ଭିତରେ ହାତ ପଶେଇ ଚକୋଲେଟ କାଢିବି, ଚାରିଟା କି ପାଞ୍ଚଟା କାଢି ପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୁନି ହେଇ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୋକାନ ବାଲା ସେ ଭିତରେ ହାତ ପଶେଇଲା, ଦୋକାନ ବାଲାଙ୍କ ହାତ ବଡ, ସେ ଭିତରୁ ସେ ବହୁତ ଚକୋଲେଟ ଧରି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ, ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି କିଏ ଆମକୁ କଣ କହିଦେଲା, କିଏ ଆମକୁ ଗାଳି କରିଦେଲା, କିଏ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ହଁ, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ତୁ ମତେ ଜାଣିନୁ, ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ, ମୋ ଉପରେ କାହା ହାତ ଅଛି ଜାଣିଛୁ କି ବୋଲିଲା ପରେ ଆମେ ଗୀତରେ ଗାଉଛୁ, ଆମେ ୟେସୁ ତେରା ହାତ ଉପର ହେ ମେରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, କୌଣସି ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, କୌଣସି ମିନିଷ୍ଟରର ହାତ ନାହିଁ, ଆମ ଉପରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହାତ ଆମର ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ହସ୍ତ ସେ ଆମ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପିତରଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ପ୍ରକାଶନ, କାହା ପାଖରେ ହୃଦୟର ପ୍ରକାଶନ, କାହା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଆଖିର ପ୍ରକାଶନ, ମାତ୍ର ପିତରଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ପ୍ରକାଶନ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ଶକ୍ତି କେତେ ଭୟଙ୍କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ନିଜକୁ ଆମେ ନତ କରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉଠେଇବେ। କେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନତ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରିବା, ତାଙ୍କ ହସ୍ତର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଠି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢିବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କର ଫୁଟାଣି କଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର କଥା ସେ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋସା ଓ ହାରଣ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଫାରୋଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦିଅ, 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ପଦ ପଡୁଛି। ଅନନ୍ତର ମୋସା ଓ ହାରଣ ପ୍ରବେଶ କରି ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦିଅ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦିଅ। ଫାରୋ ଧରିକି ରଖିଛି, ଫାରୋ ଭାବୁଛି ମୋର ହସ୍ତ ଠାରୁ ବଳବାନ ହସ୍ତ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ହସ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହସ୍ତ, କାରଣ ମିଶର ଦେଶରେ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଫାରୋ ଭାବୁଛି ମୋର ହସ୍ତରେ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ମୋର ହସ୍ତରେ ଭୟଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଫାରୋର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଟାଣି କଥା ଟିକେ ଫାରୋର ଦେଖନ୍ତୁ।
ସେ କଣ କହୁଅଛି, ତହିଁରେ ଫାରୋ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ? ହଁ, ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ, କିଏ ସେ ଯୀଶୁ? ହଁ, ସେ ବିଦେଶୀ ଅମୁକ ସମୁକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଏବେର ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରୁ ଏକା ଏଇ ଭାଷା ଗୁଡିକ ଆସିଛି। ଯୀଶୁ କିଏ? ତିନିଟା ପିଡ଼ିକରେ ମରିବାଟା ସେ କଣ ରକ୍ଷା କରିବ, ସେ କଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଜାଣିନୁ ରେ ବାବୁ, ଟିକେ ସମୟ ଆଇଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯୀଶୁ କିଏ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି କଣ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁଡେଇକିନା ଖାଇବି। ଯୋଉ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତିନିଟା କଣ୍ଟାରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ କଣ ରକ୍ଷା କରିବ? ଆମେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲୁ। ଫାରୋ ଗର୍ବର ସହିତ ସେ କହୁଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ଯେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର କଥା ମାନି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛାଡିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗର୍ବର କଥା। ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ? ତାହାର, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାହାର ଆହାର, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଫାରୋ ରାଜା ନିଜର ବାହୁବଳର ଗର୍ବ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର କି ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗର୍ବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କାହା ହାତରେ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ବଳବାନ ହସ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରହିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହବା ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ ପଳେଇଲା, ଶୈତାନ ହବାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ ପଳେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ କାହାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବ, ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ କରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରି ପକେଇବ। ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲର ହସ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ହସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖୁ ଶୁଣୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡିକ, ଆଜି କୋଉ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛୁ ତୁ ବୋଲି ସେ ପଚାରିବ। ମୁଁ ଆଜି ପିଙ୍କ ପିନ୍ଧୁଛି, ତୁ ବି ପିଙ୍କ ପିନ୍ଧିକିନା ଆସେ। ଆରେ ସେ ତ ପିଙ୍କ ପିନ୍ଧିଲା, ତୁ କାହିଁକି ପିଙ୍କ ପିନ୍ଧିକିନା ଆସିବୁ? ତୁ ସେ ଯାହା କହିବ, ଏ ଡ୍ରେସ ତତେ ମାନୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପିନ୍ଧେ, ଏଇଟା ପିନ୍ଧେ, ଅମୁକ ପିନ୍ଧେ। ଆରେ ଲୋକ ଆମକୁ କହିଲେ କଣ, ଲୋକର ହାତରେ ଅଛୁ। ସେ ବସ ବୋଲେ ବସୁଥିବୁ, ଉଠ ବୋଲେ ଉଠୁଥିବୁ। ଆମେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ରହିବାର ଅଛି। କେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ରହିବୁ? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ପିତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶନ ପାଇଥିଲେ। କି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହସ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତରଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ପିତର ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି 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 ଯିବା ସମୟରେ ସେ ପବନକୁ ଦେଖି ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଉଥିଲେ, ଧସି ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଜହନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜହନ ଆନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜହନ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ମତେ ଯୋଉ ପାଣି ଭିତରେ ମୁଁ ଧସି ଯାଉଛି, ଏଥିରୁ ସେମାନେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମତେ ଉଦ୍ଧାର କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଧସି ଯିବା ସମୟରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହସ୍ତ ବଢେଇ ସେ ପିତରଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଠେଇକି, ପାଣି ଭିତରୁ ଧସି ଯାଉଥିବା ପିତରଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଠେଇକିନା ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନତ କରିବା, ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଲୋକ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଥିବେ, କହୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଚାଲିଥିବ, ମାତ୍ର କେବେ କାହାକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ, କେବେ କାହାକୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣାକୁ ନତ କରିବେ। ନତ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଆମ ପାଇଁ ଫାଇଟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି ମୋ ସହିତ ଗୀତ ସଂଗୀତ 46 ଗୀତ ଯଦି ଆସିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଲେଖାଗଲା 8 ପଦରେ ଆମେ ପଢିବା, ଆମେ ଆସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖ, ସେ ପୃଥିବୀରେ କି ପ୍ରକାର ଉଜାଡ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ନିବୃତ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ଶକ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଦେଶରେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ।
ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ଶକ୍ତି ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ନିବୃତ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ଚ୍ଛା କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ରଥ ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକାଇ ଅଛନ୍ତି। 10 ପଦରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଠୁ ଏହା ଜାଣ, ଆମ୍ଭେ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ହେବା, ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଉନ୍ନତ ହେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତର ଶକ୍ତି ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନା କଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହାର 6 ପଦ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଫାରୋ ପ୍ରତି ଯାହା କରିବା ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଦେଖିବ। କାରଣ ବାହୁ ବଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାହୁର ବଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଆଉ ବାହୁ ବଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଆପଣା ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋଳିଦେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାହୁ ବଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଫାରୋ ନିଜେ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଚାଲି 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 ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଭୁକିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଭ କରିଆ ଭୁକିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କୁକୁର ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ମୋର ମାଲିକର ଲୋକମାନେ, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା କୁକୁର ଜାଣିକି ସେ ଭୁକୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତର ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ସେମାନେ ଧରି ଥାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟ୍ରାଫିକ ଟିକେ ଜାମ ହେଇଗଲେ ପେଁ 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 ହର୍ନ ନାକ ମାରୁଥିବେ, ଏକାଠି ମା ଡାକୁଥିବେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁନଥିବେ, ଗାଧଉ ନଥିବେ, ଇଆଡକୁ କୁଆଡେ ଯିବା ବୋଲେ ମୋବାଇଲ ହାତକୁ ଯାଉନଥିବେ। ମାତ୍ର କୋଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ସମୟ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଓ କି ବିଚାର, ଏଟା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ହେଇଗଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମୋବାଇଲ ହସ୍ତରେ ରହିବା ନାହିଁ, ମଣିଷର ହସ୍ତରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ରହିବା। କାରଣ ସେ ଯଥା ସମୟରେ ରାଇଟ ଟାଇମରେ ସେ ଉଠାଇବେ। ଯୋସେଫକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଳୁ ପିଆଜ ବିକିଲା ପରି ବିକିଦେଲେ, 44ଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଜେଲକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ସେ କାରାଗାରରେ ଥିବା ଯୋସେଫକୁ ଉଠେଇ ମିଶର ଦେଶର ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋସେଫଙ୍କର କେହି ନଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତର ଶକ୍ତି ଯେବେ ଏଇଟା ଆମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯେବେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତର ଶକ୍ତି କେତେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣାକୁ ଆମେ ନତ କରିବୁ। ଆମେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ରାଇଟ ଟାଇମରେ, ଯଥା ସମୟରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ 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 ଉଠେଇବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ହବା ଯେ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା, ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସମର୍ପଣ ନ କରୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟର ହସ୍ତରେ, ଆଜି କହିବୁ ଆମେ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ କାହା ହାତରେ ଅଛି? ଖାଦ୍ୟର ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଖାଇରା ଇଏ ପୁରା ଖାଉଆକା ଥିବ, ଇଏ ଖାଲି ଖାଇ 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 ଖାଇକିନା ଥିବ। ଉପବାସ ନାହିଁ ଆଜିକାଲିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ଦାନ ପଠେଇକିନା କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଉପବାସ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ସେମାନେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଖାଇ ଥିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ତୁ ସେ ତ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତତେ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେଲା ବୋଲି ତୁ କଣ ତାର ହାତରେ ରହିଯାଇଛୁ? ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ରହିବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିବାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ନଚେଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନଚେଇବେ। ଯେତେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରହିଲେ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଭିଜିଟ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଘରେ ଟିକେ ଲଫାଫା ମିଳିବ, ଯୋଉ ଘରେ ଟିକେ ସଫା ଥିବ,
जो घरे टिके चिकेन बिरियानी मिलिबो सेई घरे से माने बुलबाकू जिवे केजन कहउथिबे आम पालक ना आम हाथ मुठारे अछंती आमे जहा कहबू से माने ताहा कहबे से माने थिबे आमे कार हाथ मुठारे नाहु आमे परमेश्वर को हाथ मुठारे आमे अछु आमे से हमको उठेबे से हमको खाइबा को देबे से हमको पीबा को देबे से हमको जत्न नेबे प्रिय माने ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଡେରିଂରେ ଆମେ ସେବା ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଯେ କେତେ ବଳବାନ ମିଶର ଦେଶର ଫାରୋ ରାଜାକୁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢିଲେ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯଦି ପଢିବା ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 136 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରୁ ପଢୁଛୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ମୋସା ସେ ହାତ ବଢେଇଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ସୁପସାଗର ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ସଂହିତା 136 ସେତେବେଳେ ଏଠି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ 14 ପଦରୁ ପଢୁଛି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାର କରେଇଲେ ସେ ହେଲା 13 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ ଯେ ସୁପସାଗରକୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ତହିଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାର କରେଇଲେ ସେ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଏ 15 ପଦ ମାତ୍ର ଫାରୋ ଓ ତାହାର ସୈନ୍ୟଗଣକୁ ସୁପସାଗରରେ ଠେଲିଦେଲେ ସେ କାହିଁରେ ଠେଲନ୍ତି କାହିଁରେ ଠେଲା ଯାଏ ହାତରେ ଠେଲା ଯାଏ ଫାରୋ ରାଜା ସେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତାକୁ ଠେଲିଦେଲେ ହଁ ତୁ ବହୁତ ଟେମ୍ପର ଦେଖାଉଛୁ ତୋର ହସ୍ତର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ମୋର ହସ୍ତର ଶକ୍ତି ଦେଖେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବାନ ହସ୍ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଠାରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଫାରୋ ସେଇ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଓ ଆଜି ଏ କେତେଟା କୁଜି ନେତା ମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ ସେ କହନ୍ତି କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ହସ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ପଢିବା ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 3 ଗୀତ ଏଟା ମଜା ଲାଗେ ପଦ ଗୁଡିକ 7 ପଦ 6 ପଦରୁ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରତିକୂଳରେ ବେଷ୍ଟିତ ଅୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଝିଟପିଟି ଦେଖିଲେ ଭୟ ଅସରପା ଦେଖିଲେ ଭୟ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢିଗଲେ ଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ବଢିଗଲେ ଆମର ଭୟ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ମନକର 200 ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ଯିବ ଆମେ ସେ ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ପକଉଥିଲୁ 100 ଟଙ୍କା ପକେଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ଚାଲିବୁ ଆମେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢିଯିବ ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ ଆମେ ଛାନିଆ ଆମେ ହେବୁ ନାହିଁ ଆମେ ତା ପଛେ ଲେଖାଯାଏ 7 ପଦରେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଠ ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ପରିତ୍ରାଣ କର କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଳ ହାଡରେ ଆଘାତ କରିଅଛ କୋଉଠି କଳ ହାଡ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଲାଗିବା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର କଳ ହାଡରେ ପ୍ରହାର କରିବେ ତା ପଛେ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଦନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଅଛ ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ କି ଭୟଙ୍କର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତର ପ୍ରକାଶନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବାର ଅଛି ପିତରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ହସ୍ତର ପ୍ରକାଶନ ସେଥିପାଇଁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି କଣ ଲେଖନ୍ତି 53 ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେ ଆପଣ ଆସିବେ 53 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଆମର ସମ୍ବାଦ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନହ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନହଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନହ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ତିଆରି କର
ସେଇ ସମୟ ଯାଏ ଆକାଶରୁ ଗୋଟେ ଟୋପା ବର୍ଷା କେବେ ପଡିନାହିଁ। ବର୍ଷା କଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ବାଦକୁ ନ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ବାଦକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି? ନ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ ହନକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ ମୂଷା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ମେଘମାଳାରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଆମକୁ ସେ ନେଇକିନା ପଳେଇ ଯିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେବେ ସମ୍ଭବ? ହଁ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କର, ମାତ୍ର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଅଛି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଲରେ ଚାପଡା ମାରିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖାଉଛୁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମର ଅଧିକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ, ଏବ୍ରି ଚିଠାର ଲେଖକ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 10 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ 31 ପଦ, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିବା। ମୁଁ ପାପୀ ଥିଲି, ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିଲା ପରେ ମୁଁ ସୁଧରି ଗଲି, ମୁଁ ଠିକ ହେଇଗଲି। କାରଣ ସେ ହସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ହସ୍ତ, ସେ ହସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ହସ୍ତ, ସେ ହସ୍ତ ସମ୍ଭାଳିବାର ହସ୍ତ, ସେ ହସ୍ତ ଉନ୍ନତ କରିବାର ହସ୍ତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ କାହାର ହସ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋକ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆମକୁ ମନିଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମାତ୍ର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅଫିସରେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାର ହସ୍ତ ରହିବାର ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ସେ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସେମାନେ ପଡି ହଇରାଣ ହଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜହନ ସେ କହନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା। ମତେ ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରିଛି। ଲେଖାଯାଉଛି 3 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦରେ, ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି। କୁଲା କଣ ପାଇଁ ଥାଏ? ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ କୁଲା ଅଛି, ଆଉ ସେ ନିଜ ଖଳା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରି ଆପଣା ଗହମ ଅମାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବେ, ଆଉ ଅଗାଡି ଯାକ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡି ପକେଇବେ। ଆମେ କୁଲା ଦେଖିଛୁ, ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁଲାକୁ ଏମିତି କରି ଚାଉଳ କି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଯିବ, ତା ସହିତ ସେ କୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଯିବ, ଦିନେ ଯାକ ଯିବ। ମାତ୍ର ପବନ ଆସିକିନା କୁଣ୍ଡାକୁ ଉଡେଇକି ନେଇଯିବ, ଚାଉଳ ପୁନର୍ବାର ଆସିକିନା ସେ କୁଲାରେ ସେ ପଡିଯିବ। ସେ ଦୁଷ୍ଟର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି କୁଲା କାହା ହାତରେ ଅଛି। ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୁଲାଟା କାହା ହାତରେ ଅଛି? ସେଇ କୁଲାକୁ କିଏ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମର କୁଲାକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଥର ଉପରକୁ ତଳକୁ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ହେବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ପାଞ୍ଚଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ବାଡି ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ଶକ୍ତି କି ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ହସ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଇସାୟା ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଫିଟେଇବା, ଏହାର 49 ର 16 ପଢିବା ଆମେ, 49 ର 16 ଆମେ ପଢିବା, 16 ପଦ, 49 ର 16 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଲେଖାଯାଏ,
ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତଦ୍ୱୟର ପାପୁଲିରେ ତୁମ୍ଭର ଆକୃତି ଲେଖିଅଛୁ। ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କାହା ନାଁ ଲେଖି ହଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ହାତରେ, ଏଇ ଗଳାରେ, ହଁ, ଏଇ ପଛାଡେ, ଏଇ ଛାତି ଉପରେ କାହା ନାଁ ଯାକ ଲେଖି ହଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ହାତ, ଏମିତି ହାତ, ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଯଦି ମନେକର 1000 କି 2000 ଫଟୋ ରଖିବୁ, ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଭାବନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତର ମେମୋରି ଏତେ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଅଛି ସିନା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ସେମିତି, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମର ଆକୃତି ଅଛି, ଆମର ଛବି ଅଛି। ଆଠୁ ବଡ ବିଷୟ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମର ଛବି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଚୀର ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ସେ ଆମ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଛବି ଅଛି, ଆମର ଫଟୋ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର, ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପିତର କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ କି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ କରିବାର ହସ୍ତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ କି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା କରିବାର ହସ୍ତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ କି ପ୍ରକାର ତିଆରି କରିବାର ହସ୍ତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ କି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହସ୍ତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ କି ପ୍ରକାର ଉଠେଇବା ହସ୍ତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ କି ପ୍ରକାର ହସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ହସ୍ତ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ କି ପ୍ରକାର ହସ୍ତ ଜଗତରୁ ବାହାର କରିବାର ହସ୍ତ। এই ପଦ ପଢି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆସିବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ, ଯେଉଁ କାଳରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ଧରି, ଭାବନ୍ତୁ, ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ଶକ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ, ମିଶ୍ର ମାନେ ଜଗତ, ମିଶ୍ର ମାନେ ପାପ କରିବାର ସ୍ଥାନ, ମିଶ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ, ମିଶ୍ର ମାନେ ଲୁହାର ଭାଟି, ଏଇଟା ମିଶ୍ରକୁ ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି, ତାର ହାତରେ ହାତ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କର କବଳରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଜି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ଅଛୁ, ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ, ଆମେ ଛନ୍ଦିକିନା ଆମେ ଅଛୁ, ପିତରଙ୍କ ପରି ଆମେ ଚିଲେଇ ପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୁଡି ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧସି ଯାଉଛି, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ହାତ ବଢେଇକିନା ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ସେ ବଳବାନ ହସ୍ତକୁ ସେ ବଢଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, କେବେଠୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ହସ୍ତକୁ ଆମ ଆଡକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଆମର କାମ ହେଲା ସେ ବଳବାନ ହସ୍ତକୁ ଆମେ ଧରିବା। ସେ ହସ୍ତ କେମିତି? ନିର୍ମାଣ କରିବା ହସ୍ତ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ନେଲେ, ଆଉ ସେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ତିଆରି କରି ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ମାରିବାରୁ ଆମେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟକୁ କହିକିନା ସେ ତିଆରି କଲେ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ସ୍ୱହସ୍ତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜିରିମିୟ ଲେଖନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଠି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତି। ଜେରିମିୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜେରିମିୟ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭକାରର ଗୃହକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଆମେ ତୁମକୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେଇବା। ଜେରିମିୟ ଗଲେ, କୁମ୍ଭକାର ଗୃହକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ସେ କଣ କରୁଛି, ମାଟିରେ ସେ ତିଆରି କରୁଛି। ତିଆରି କରୁ 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 ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ର ବିଗିଡି ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଟି ପାତ୍ର ବିଗିଡି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ନେଇ ଆଉ ଥରେ ସେ ତିଆରି କଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚାରିପଦରେ, କୁମ୍ଭକାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକାର ଯୋଉ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା, ତାହାର ହସ୍ତରେ ବିଗିଡି ଯିବାରୁ କୁମ୍ଭକାର ତାହା ନେଇ ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲା। ହେଲା, ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ନାହିଁ,
ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲା। ତ ମୋ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଆମ୍ଭେ କି ଏହି କୁମ୍ଭକାର ପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କରିନପାରୁ? ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଦେଖ, ଯେପରି ମୃତ୍ତିକା କୁମ୍ଭକାରର ହସ୍ତରେ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଅଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଗିଡି ଯାଉଛୁ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ତିଆରି କର, ମତେ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କର, ପୁନର୍ବାର ମତେ ଗଠନ କର। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ପୁନର୍ବାର ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ, ଆମର ଷ୍ଟଡି ଲାଇଫ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ, ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇଫ, ଆମର ଯେକୌଣସି ବିଷୟଟା ବିଗିଡି ଯାଇଥିବ, ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଅଛି। କହିଲେ, ଯେ ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭକାର ହାତରେ ମାଟି ଅଛି, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବିଗିଡି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ତିଆରି କରିବେ। ଗୀତ ଗାଉ, ବିଗିड़ा हुआ एक बर्तन था मैं, आत्मा से बनाया नूह। ଯେତେବେଳେ ବିଗିଡି ଯାଆନ୍ତି, ସମସନ ବିଗିଡି ଗଲେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇବା କଥା ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇ ପଡିଲେ, ଯାହା କୋଡରେ ଶୋଇବା କଥା ନାହିଁ ଶୋଇ ପଡିଲେ। ବିଗିଡି ଯାଇକିନା ସେ କାରାଗାରରେ ଚକି ପେଶୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ମତେ ବଳ ଦିଅ, ପୁନର୍ବାର ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ପୁନର୍ବାର ମତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କଲେ, ପାୱାରଫୁଲ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବିଗିଡି ଯାଇଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଆସିବା, କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ତିଆରି କର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡିଛି କି? ମଣ୍ଡଳୀରେ କୋଉ ଭାଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡିଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡିଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ବିଗିଡିଛନ୍ତି କି? ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କରିପାରିବି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଗଠନ କରିପାରିବି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଉନ୍ନତ କରିବାର ହସ୍ତ, ରକ୍ଷା କରିବାର ହସ୍ତ, ତିଆରି କରିବାର ହସ୍ତ, ପରିଷ୍କାର କରିବାର ହସ୍ତ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ହସ୍ତ, ଉଠେଇବାର ହସ୍ତ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ହସ୍ତ, ସୁସ୍ଥ କରିବାର ହସ୍ତ, ଜଗତରୁ ବାହାର କରିବାର ହସ୍ତ। ଏଇଟା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତର ଶକ୍ତି। ପିତର ସେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାଶନ ଆମେ ପାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଯେ ବଳବାନ ହସ୍ତ। ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଏ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଲି, ମୋ କାହା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇନି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। 2025 ମସିହାରେ 20 days ରୁ ଆମେ 40 days ର ଫାଷ୍ଟିଂ ଆମେ କଲୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେବବନ୍ଦନା ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଉପରେ ଏକା ଡିପେଣ୍ଡ। ପ୍ରିୟମାନେ, କର୍ତ୍ତା ଯେ ପ୍ରକାର କି ଦାସ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାର ହସ୍ତକୁ ଅନାଏ, ଆମର କାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଆମେ ଅନେଇବା। ଆମେ ସେ ହସ୍ତ ବଳବାନ ହସ୍ତ, ଉନ୍ନତ କରିବାର ହସ୍ତ, ତିଆରି କରିବାର ହସ୍ତ, ସୁସ୍ଥ କରିବାର ହସ୍ତ, ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ହସ୍ତ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ହସ୍ତ। ଆଉ କୋଉ ହସ୍ତ ନାହିଁ, ସବୁ ହସ୍ତ ଛଡେଇ ଦେବେ, ସବୁ ହସ୍ତ ବିଗଡେଇ ଦେବେ, ସବୁ ହସ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରହାର କରିବେ। ମାତ୍ର ସେଇ ହସ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ପ୍ରକାଶନ ପାଇଛ, ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ବହୁତ ଥର ପଢୁଥିଲି, ମାତ୍ର ପଢିଲି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ବଳବାନ ହସ୍ତ। ସେ ହସ୍ତ ତଳେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସେ ହସ୍ତ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ ସେ ଉନ୍ନତ ହେବ, ଯାହାକୁ ନତ କରିବେ ସେ ନତ ହେବ। ଫାରୋ ରାଜାକୁ ଠେଲି ଦେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର କଳ ହାଡରେ ପ୍ରହାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜକୁ ନତ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଚକୋଲେଟକୁ ନିଜେ କାଢିଲା ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଛି ମୋ ହସ୍ତ ଛୋଟ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ହସ୍ତ ହିଁ ବଡ। ଆମ ହସ୍ତ ବଡ ନୁହେଁ, ଆମ ହସ୍ତ ବଳବାନ ହସ୍ତ ନୁହେଁ, ଆମ ହସ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ ବାହୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ବଳବାନ ହସ୍ତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ ହସ୍ତ। ଆଜି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ନତ କରିବା।
ଯଥା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଆଡେ କି ସିଆଡେ ହେବ ନାହିଁ, ରାଇଟ ଟାଇମ ରେ ସେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉନ୍ନତ କରିବେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ସେ Amen. ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ନିଜକୁ ନତ କରିବା। ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା, ଆମେ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ମହିମା କରୁଛୁ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବିଗିଡିଥିଲୁ, ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କଲ, ପୁନର୍ବାର ଗଠନ କଲ। ଆଜି ବିଗିଡିଥିବା ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରିଦିଅ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ବିଗିଡିଥିବା ପୁଅ ଝିଅକୁ ତୁମେ ଗଠନ କରିଦିଅ। ଆଜି ବିଗିଡିଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଗଠନ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ବିଗିଡିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଗଠନ କରିଦିଅ, କାରଣ ଆମେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସନ୍ତାନ ବିଗିଡେଇ ଦେଲା, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ବିଗିଡି ଗଲୁ, ଜଗତର ପ୍ରଲୋଭନରେ ବିଗିଡି ଗଲୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛୁ। ଦୟା କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବିଗିଡା ହୁଆ ବର୍ତ୍ତନ ଥିଲୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ, ଆଦର ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ତୁମେ କରିଛ। ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମ ହସ୍ତର ପ୍ରକାଶନକୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ। ତୁମର ହସ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ହସ୍ତ, ତୁମ ହସ୍ତ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ହସ୍ତ, ଆମକୁ ତିଆରି କରିବା ହସ୍ତ। ଆମେ ଗୋଟେ ଧୂଳି ମାତ୍ର ଅଟୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ କରିଛ। ହାଲେଲୁୟା, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, ଗୌରବ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୁମ ରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତୋ ହସ୍ତର ପ୍ରକାଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ଏହା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରାଜା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ହସ୍ତକୁ କଣା କରାଗଲା ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ବଳବାନ ହସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା କେବଳ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ହସ୍ତକୁ ତୁନି କରି ରଖିଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ମତେ ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇ ଜୁମରେ ତୁମେ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍।